तीर्थीनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य। అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये। सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనందరం సభక్తిపూర్వకంగా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఈనాడు అత్యద్భుతమైనటువంటి మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా భక్త మహాసంకల్పాన్ని చెప్పుకొని, స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క సంకల్పాన్ని చెప్పుకొని, భాస్కరస్య యథా తేజః మకరస్తస్య వర్ధతే తదైవ భవతాం తేజః వర్ధతామితి కామయే. మకర రాశిలో ప్రవేశించిన సూర్యుని యొక్క తేజస్సు దినదిన ప్రవర్ధమానమగుతున్నట్లుగా మీరు మంచి అభివృద్ధితో ప్రకాశించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అని ఈ యొక్క దినం మొదలవుతుంది అన్నమాట. అందుకనే భాస్కరస్య యదా తేజః మకర సంక్రమణ జరిగినటువంటి శ్రీ వెంకటేశమతి సుందర మోహనాంగం శ్రీ భూమికాంతమ రవింద తలాయతాక్షం ప్రాణప్రియా పరమ పంకజ కంభుకంఠం బ్రహ్మేశ వంద్య వరదం అమృతం భజామి
భృగ్వత్రికస్య బమరీచ మధ్యే స్థిత్వాసనే కుసుమయే సముధీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఖణో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనైకగురం ప్రసన్నం శ్రీమతే వికనసే నమః భృగుమరీచ అత్రికస్య మేభ్యో నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే యస్యద్వరితవక్త్రాద్యా పారిషత్యా పరశరం విఘ్నం నిఘ్నంతి సదరం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्च स्तरीकृतं सूत्रं वैखानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ॐ भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावदार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि स्तण्डलपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याह वाचनाक्यं कर्म करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यंजकर्मणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये ओम धाराचरप्तशतमानशेषदत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि धत्तागुं सुचिरगुं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते चिदम्बरणये सहस्रं यज्ञयापाशावितरा पुरुत्रा तेभ्यो नगेन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा मञ्जन्तमरुतो स्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्कटक्रसमन्वितं जयापदं शृङ्गकेतुं सपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामगमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वे सदा तं हितो न शम्भो वैराजन्ते धोतन्यसत्तां प्रेष्याम देशो विपधानामनादर्यामि सस्तान्दनिदान् दधात् पद्माकारमण्डले वोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायिने नमः सूत्रवत्यै नमः जयायै नमः सूत्रवतीर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाममिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यत्यस्सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातरं तद्विप्रासो विमन्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदास्सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पट्कुर्वीदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावद् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावद् कर्मेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भुर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिला समेत
శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవాకించకర్మణి సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం పుణ్యాహం భవంతో భ్రవంతు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు స్వస్తి న ఇంద్రో వృత్తశ్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్షో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాత్ పూర్వోక్త సంకల్ప విధివత పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రవంతు కర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రవంతు కర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రవంతు కర్మణి స్వస్తి రుధ్యాస్మ హవ్యేర్నమసోపసత్యా మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నో అస్తు అనురాధాన హవిషా వర్ధయంతః సతంజీవేమ సృతः సమీరాः పూర్వోక్తకర్మణి పూర్వోక్తినమ పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రవంతు కర్మరుధ్యతాం 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 వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయో భవస్థానపూర్జే తథాతన మహేరణాయ చక్షసే యో వశ్యమదమోరసస్తస్య భార్యతే హనః ముచతీరవ మాతరः తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షయాయ జన్వథ ఆపో జనయథా జనః ఓం పవమానస్సువర్జనः పవిత్రేణ విజర్హణిః యః పోదాస పునాతుమా పునంతమా దేవ జనాః పునంతమనమోధియ పునంత విశ్వ ఆయవః జాతవేదః పవిత్రవద్ పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదీత్యత్ అగ్నే కృత్వా క్రతో గుంవ్రణే యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితరమంతర బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేమీ పునతే దేవ్యాగాద్ యస్తే భక్మేస్తనమో మీతపృష్ఠాః తయామదంతస్సదమార్త్యేష్ వయగ్స్యామపతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాత్ వాతః ప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీ పయసాపయోభిః అర్తావనీ జిగ్నిజే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరిశిష్టైర్దేవమన్మభిः అగ్నే రక్షైః పునాహిమా येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रथ्येति ऋषभिः संभृतगं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि स्वदितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषभिः संभृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे समृतगं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यगनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतगं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमा जातमेधा मूर्त्यगिन्त्या पुनात् तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातुभेषजं शन्नो अस्तुद्पदे सञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः प्रात्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञमदर्मार्जयन्तामतोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतजानीहिस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वे महे प्रतिदन्नो जशस्वशिन्नयेधिद्विपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकुं सदा ते सक्षीमहिरन्वया गातुमत्या आवह क्षेमवतयो ये वरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेवयेथिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं वस्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्तदिक्माः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसास्य येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपाद्यर्घ्याजमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशगामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ఓం నమో వెంకటేశాయ. భగవానుడు అవ్యయుడు, అనంతుడు,
అట్లాంటి పరమాత్మ వినాశనము కానివాడు, వికారము లేనివాడు అయినందున అవ్యయ అని కీర్తించబడుతూ అజరో అమరో అవ్యయ, ఇతడు జరామరణములు లేక అవ్యయుడై ఉన్నటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి వాడు. అంటే బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో తెలియజేసినట్లుగా పరమాత్మ గోచరమగున పరిణామము చెందేటటువంటి ప్రతిదీ కూడా పరమాత్మ ఏ విధంగా దాన్ని రూపాంతరంగా మారుస్తూ అనేక రూపాలుగా మారుస్తూ ఉన్న ఉనికి తానే అని నిరూపణ చేసుకుంటూ ఉండేటటువంటి తత్వం పరమాత్మది. అందుకనే అతడు మహాపురుషుడు. దేహమునందు వసించు చైతన్యమే పురుషుడై ఉన్నాడు. నవద్వారే పురే దేహి, నవద్వారములు కలిగిన పురమునందు ఉన్నవాడు పురుషుడు అని భగవద్గీత కర్మ సన్యాస యోగమునందు తెలియజేయబడినది కదా. కనుక పురమున ఉన్నవాడే పురుషుడనగా దాని యొక్క అంతరార్థము. అసంగోయం పురుష, పురుషునికి ఏ విధమైనటువంటి సంగత్వము లేదని బృహదారణ్యకోపనిషత్తే చెబుతూ ఉన్నది కదా. మరి ఆ బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి ఈ సందేశాన్ని మనం గమనించినట్లయితే పురము ఏర్పడక పూర్వం కూడా పురుషుడున్నాడని శృతి తెలియజేస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి శృతి స్మృతి, ఈ శృతి స్మృతి ఏ విధంగా ఉత్పన్నమయ్యాయి, స్మృతులన్నీ కూడా శృతిని ఆధారం చేసుకుని ఏ విధంగా ఉత్పన్నమయ్యాయి, ఆ పరమాత్మ ఉనికిని నాదమయంగా ఏ విధంగా శబ్దరూపంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి అంటే ఆ శబ్దమే భగవంతుడు అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా. అందుకనే అట్లాంటి శబ్దము నిశ్శబ్దం నుంచి ఉత్పన్నమైనది. ఆ నిశ్శబ్దం అంటే ఏంటి ఇక్కడంటే నాసదీయ సూక్తంలో ఋగ్వేదంలో 129వ సూక్తంలో చెప్పినట్లుగా నా సదాసీన్నో సదాసీత్ తదానీం, అనంతమైనటువంటి ఈ విశ్వమంతా మహాశూన్యావస్థలో ఉన్నప్పుడు పరమాత్మ అందులో నుంచి ఉత్పన్నమైనటువంటి ఆ సందర్భాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అప్పుడు మహాశూన్యానికి ప్రతిరూపమైనటువంటి పరమాత్మ ప్రతి రూపాన్ని దాల్చాడు అని అర్థం ఇక్కడ. అంటే మహాశూన్యము తానే, ప్రతి రూపము తానే అని అర్థం. అలాంటి పరమాత్మ ఇప్పుడు పంచమృత్తికా పాలికలలోకి నవధాన్యాలను, పువ్వులను, అక్షతలను, నవధాన్యాలను, తులసి దళాలను సమంత్రపూర్వకంగా సభక్తిపూర్వకంగా వస్తుద్రవ్యాలన్నింటినీ సంప్రోక్షణ పద్ధతి ద్వారా సజ్జో అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. అంతేగాక చక్కనైనటువంటి స్వామివారి యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇప్పుడు శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామిన వైవాహిక మహోత్సవా కించక్రమణి ఔపా ప్రతిసరబంధన దేవతారాధనం కరిష్యే. మనయో హరియోజో హిడానిర్విధా విరాజన్నే తమ్మయ దోషాయస్యాననాగ్న విపినాని పతంతే. ఓం శేషమావాహయామి, సహస్రశీర్షమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్ర అధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. శేషాయ నమః. ఆసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, పుష్పాన్ని సమర్పయామి, గుడోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నో మిమీతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యదీతర నిర్వణాః స్వస్తి పూషా అసూరోదధాతన స్వస్తి ద్యావా పృథివీషు చేతునా స్వస్తయే వాయుమప ప్రవామహే సోమం స్వస్తి భవానస్య యస్మతీః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతునః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తయే వైశ్వానరో వసూరగ్ని స్వస్తయే దేవామంత్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం హాసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మధ్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి బంధామనోజరేమ సూర్యాచంద్రమధా వివ పునర్దధదాజ్ఞాదాజానదా సంగామేమహి స్వస్త్యజానంతార్క్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాయసం దేవతానాం అసూరగ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యశోనావామివారోహేమ భోముచా మాంగిరా సంగయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా జతార్క్ష్యం ప్రియాతమానిశరణం ప్రబध्ये స్వస్తిం బాధేష్వభాయన్నో అస్తు శుభగం శుభం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. పరమాత్మ అనేక భూతాలను ఏ విధంగా ఆశ్రయించినట్లుగా కనిపిస్తూ గోచరిస్తూ అనేక వస్తు సముదాయాన్నంతా తన వైపు రప్పించుకుంటూ ప్రతి వస్తువు తన నుంచి జనించినటువంటి ప్రతి వస్తువు తన కోసం పనిచేయట్లేదు కదా. తన నుంచి జనించినటువంటి ప్రతి జీవుడు తన కోసం పనిచేయట్లేదు కదా, తన కోసం ఖర్చు చేయట్లేదు కదా. తన జీవితాన్ని అంతా కూడా తన కోసం, తన నుంచి ఉత్పన్నమైనటువంటి సమస్త జీవరాశులన్నీ కూడా తన కోసం పనిచేయట్లేదు కదా, తన కోసం కార్యాచరణలన్నీ కూడా మార్చుకోవట్లేదు కదా. కానీ ఆ అవకాశం ఒక్క మనుష్య జన్మకు మాత్రమే విచ్చేసినటువంటి సందర్భాన్ని మనం ప్రతి క్షణము గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. కాబట్టి నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామివారు ఎంతో లీలా వినోదుడై
పరమాత్మ చైతన్య స్వరూపుడై మనందరికీ కూడా గోచరిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే మనలో ఉన్నటువంటి అంతర్గత శక్తులన్నీ కూడా 100% భగవంతుని కోసం ఖర్చు చేసేటట్లుగా స్వామి నీవే అనుగ్రహించు అని మనం వేడుకుంటూ ఉండాలి. మనలో ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలన్నీ కూడా కేవలం 1%, 2% మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటాం. ఆ 2% మాత్రానికే ఇంత గొప్ప ప్రయోగంగా ఇంత గొప్ప అద్భుతాలు జరుగుతూ ఉంటే అనేక వస్తువులు కావచ్చు, అనేక రకాల యాంత్రిక జీవనం కావచ్చు, అనేక రకాలైనటువంటి ఒక ఆధునికంగా ఉత్పన్నమైనటువంటి రకరకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కావచ్చు, 1%, 2%కే ఇంత ఫలితం ఉన్నప్పుడు 100% మనలో ఉన్నటువంటి అంతర్గత శక్తులన్నిటినీ మనం ఉపయోగించుకుంటే ఆ వాటన్నిటినీ కూడా పరమాత్మ కోసం వడ్డి ప్రవర్తిస్తే అన్ని రకాలైనటువంటి శుభాలు మనకు కలుగుతాయి. పరమాత్మ ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం, మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పరమాత్మ మనకు గోచరిస్తాడు. కాబట్టి అలాంటి దర్శనాన్ని మనం పొంది ఉండాలి. దర్శనం అంటే బయటెక్కడో దర్శించేది కాదు. గుళ్ళు గోపురాలు తిరగడం సరే, తీర్థయాత్రలు తిరగడం సరే, కానీ మనలో అంతర్గతంగా ఉండేటటువంటి భావావేశాన్ని, భక్తి భావావేశాన్ని ఆధ్యాత్మిక తరంగాల ఓలే వాటిని మనం గుర్తించగలిగినట్లయితే మనలో ఒక ఉద్దీపన కార్యక్రమం జరిగి అందులో భగవంతుడు ఉండేటటువంటి వసించి ఉన్నటువంటి భగవంతుని యొక్క ఉనికి అవగతమవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అట్టి పరమాత్మ మనం మెత్తనైనటువంటి భావనతో, సున్నితమైనటువంటి కల్మషం లేని భావనతో మేల్కొల్పితే అద్భుతాలన్నీ కూడా మనకు జరుగుతూ ఉంటాయి. పరమాత్మ అలాంటి దివ్య పురుషుడు. కాబట్టి అదిగో దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో భాగంగా ఇప్పుడు స్వామివారికి దక్షిణ హస్తానికి చక్కగా ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో భాగంగా కంకణ ధారణను చేస్తూ ఉన్నారు పరమాత్మకు. అంటే కొన్ని సంకల్పాలంటూ స్వీకరించాలి కదా. ఒక గొప్ప యజ్ఞం జరుగుతూ ఉన్నదంటే ఒక సంకల్పాలు కొన్ని ఉంటాయన్నమాట. ఆ సంకల్పాలను ధర్మయుక్తంగా చేసేటటువంటి, ప్రకృతిహితంగా చేసేటటువంటి సంకల్పాలై ఉండాలి. కాబట్టి పరమాత్ముని యొక్క కళ్యాణము, శ్రీ దేవదేవుని యొక్క పురుషోత్తముని శ్రీవారి కళ్యాణము మొత్తం లోకంలో ఉండేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆదర్శవంతమైనటువంటిది ఉన్నది. కావున అది లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటిది. కాబట్టి నిత్య నూతనోత్సాహంగా గోచరిస్తూ ఉన్నటువంటి పరమాత్మని కళ్యాణం ఎప్పుడూ కూడా చైతన్య స్వరూపంగా వెలుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటి చైతన్య స్వరూపాన్ని మనం ఇప్పుడు మేల్కొలుపుతూ చక్కగా అందరి పట్ల దివ్యానుభూతిని కలుగజేసేటట్లుగా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం. చక్కగా స్వామివారు ఎన్నో లీలా విశేషాదులు చూయించి భాగవతోత్తములందరినీ తన వైపు ఆకర్షించుకొని ఎలాంటి వినోదాన్ని తాను పొంది ఉన్నారు. అలాంటి వినోదాన్ని మళ్ళీ పొందబోతే ఒకవేళ మళ్ళీ ఒక అన్నమాచార్యుల వారు, త్యాగరాజస్వాముల వారు, ముత్తుస్వామి దీక్షితుల వారు, శ్యామశాస్త్రి వారు, తర్వాత తరిగొండ వెంగమాంబ వారు, ఆ భక్తాదులందరూ కూడా క్షేత్రయ్య, తర్వాత భక్త తుకారం వంటి ఎంతోమంది ఈ కాలం కలియుగంలో ఉన్నటువంటి భక్తాదులందరూ కూడా భాగవతోత్తముల సరళిలో కలిసిపోయినటువంటి తీరును మనం గమనించినట్లయితే వారిలో ఏ కాస్త అంశయో మనకు కాస్త అబ్బితే బాగుంటుంది కదా అని మనం అనుకోక తప్పదు. ఎందుకంటే పరమాత్మ ఎప్పుడు కూడా అదే కోరుతూ ఉన్నాడు. అందుకనే మన నుంచి అదే ఆశిస్తున్నప్పుడు, మన నుంచి అదే స్వామివారు ఎప్పుడు కూడా తండ్రికి ఒక ఆశ ఉంటుంది, ఒక కోరిక ఉంటుంది. బిడ్డ తండ్రి ఏ విధంగా ఎంత గొప్పగా తీర్చిదిద్దినప్పటికీ కూడా నా బిడ్డ నాకంటే గొప్పవాడు కావాలని ప్రతి తండ్రికి ఉంటుంది. పరమాత్మకు కూడా ఒక ఆశ ఉంటుంది, ఒక కోరిక ఉంటుంది. అదేంటంటే నా బిడ్డ అయినటువంటి జీవుడు ఎన్ని అవస్థలు పొందినప్పటికీ చివరికి నన్ను ఏ రకంగానైనా సరే నన్ను తెలుసుకునేటటువంటి అవకాశాన్ని కలిగిద్దామని పరమాత్మ ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాడు. దానికి మనం సంసిద్ధులమై ఉండాలి. కాబట్టి పరమాత్మ కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడు శ్రీదేవి అమ్మవారికి సభక్తిపూర్వకంగా, సమంత్రపూర్వకంగా ఎడమ చేతి భాగానికి అనగా వామహస్తానికి ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో భాగమైనటువంటి కంకణ ధారణను చేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. వైఖానస ఆగమోక్త రీతిగా చక్కగా వైదిక మంత్రాలతో అభిజిత్ లగ్నంలో మకర సంక్రాంతి పర్వదినం నాడు అత్యద్భుతమైనటువంటి అలంకరణలతో మెరిసిపోతూ ఉన్నటువంటి ఇరుదేవేరులు ఎంతో దివ్యమైనటువంటి సుందరాంగణులై ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పాతివ్రత్య లక్షణాలన్నిటినీ ఒక్కచోట కూరిస్తే అది పరమాత్మ యొక్క పట్టపురాణులుగా గోచరిస్తూ ఉన్నారు మనకు. అదిగో ప్రతిసర బంధన కైంకర్య విధులలో భాగంగా ఇప్పుడు భూదేవి అమ్మవారికి చక్కగా
ఈ యొక్క కంకణ ధారణను చేస్తూ ఉన్నారు వామహస్తానికి. కాబట్టి స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి ఇరుదేవేరులు కూడా స్వామివారికి మీతో పోలిస్తే స్వామి పరమాత్మ ఇదిగో అమ్మవార్లు కూడా ఏమాత్రం తక్కువ కాదు అనేటట్లుగా ఇద్దరూ కూడా స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి దివ్యమైనటువంటి లీలా వినోదభరితమైనటువంటి కళ్యాణ వేడుకలు నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు చక్కగా. ఇప్పుడు ఎన్నో లీలలు చూయించినప్పటికీ పరమాత్మ అత్యద్భుతమైనటువంటి ఘట్టంగా అత్యద్భుతమైనటువంటి రమణీయమైన కమనీయమైన ఈ దివ్యమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో మనం సంకల్ప శుద్ధితో సంకల్ప సిద్ధిని కలిగేటట్లుగా పరమాత్మ మనకు అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నారు చక్కగా. కాబట్టి సర్వాణి తత్ర భూతాని వసంతి పరమాత్మని భూతేషు చ సర్వాత్మవాసుదేవస్తతః స్మృతః. ఈ పరమాత్మయందు సకల భూతములు వసించుచున్నవి, అతడు సకల భూతముల యందును వసించుచు వాసుదేవుడాయను అని విష్ణు పురాణము తెలియజేయుచు ఉన్నది. అంతటా నిండియుండుటచే సర్వమును తానే ప్రకాశింపజేయువాడై ఉన్నాడు. ఈ విషయమును బృహద్భాను అనేటువంటి నామంతో కీర్తిస్తూ ఉన్నారు పరమాత్మను. ప్రకాశవంతమగు కిరణము చేత విశ్వమును ప్రకాశింపజేయువాడు. వైవాహిక మహోత్సవాగ్ని క్రమణి ఔపాసనాగ్ను అగ్ని ప్రతిష్టాపనం కరిష్యే. ఏతోన్వింద్రం స్తవామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధై దుఃఖైర్వా వృద్ధాంశం శుద్ధ ఆసీర్వాన్మమక్ ఇంద్రశుద్ధో న ఆకహి శుద్ధ శుద్ధాభిరుదిభిః శుద్ధోరయం నిధార్య శుద్ధో మమత్తి సౌమ్యః ఇంద్రశుద్ధో హినోరయం శుద్ధో వృత్రాని దాసుని శుద్ధో వృత్రాని దిక్ఖే శుద్ధో వాజం శిరాసతి మయి దేవాద్రమిణమాజనంతాం దేవహూతి దైవ్యాహోతారావణిహంత పూర్వేరిష్టాస్యామదర్వాసుమీరాః మహ్యం జయంత మమయాని హవ్యాకృతి సత్యామన సౌమే అస్తు ఏ నోమానికాంకతమచ్చనాహం విశ్వే దేవాసో అధివోజదామే దేవీశ్వరవీర్నక్రణోత విశ్వే దేవాస యః వీరయధ్వం మహాస్మహి ప్రజయామాతనోభిర్మారధామత్వశతే సోమరాజన్ జాతవేదో భువనస్య రేతయః సించ తపసో యజ్ఞనిష్యతే అగ్నిమశ్వత్థాదరి హవ్యవాహకం శమే గర్భాంజనగిన్యోమయో భూః ఘృతప్రదీపో సమిద్ధో ఘృతమస్యాన్నం ఘృతపృషస్త్వా సరితో వహంతి ఘృతం పిబన్ సుఖితాజిక్షదేవాన్ అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవతమిద ప్రసవ బ్రహ్మజిజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాదుషేమతస్రుచో వేన ఆవహ స బుద్ధ్నియాపుపమా అస్య విష్టాశతశ్చయో నమశతశ్చివః ఓం భూబ్రహ్మాణమావాహయామి ఓం భో ప్రజాపతిమావాహయామి ఓం సమపితామహమావాహయామి ఓం భూర్భవస్వరి హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మణే నమః ఇదమాసనం సోమో ధేనుకం సోమో అర్వంతమాసకం సోమో వీరంకరమన్యంతరాత్ సాధన్యం విదత్యకం సుభేగం తిస్రవణం యాదరాజ తస్మై ఓం భూస్సోమమావాహయామి యజ్ఞాంగమావాహయామి ఓం సమృద్ధమావాహయామి ఓం భూర్భవస్వశ్చంద్రమావాహయామి సోమస్య గితమాసనం బ్రహ్మణే నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయిత్వన్నాగస్య పుష్ణేయమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం చిత్రలోకస్తత్రేవం యజ్ఞం జితమానం చ ధీః ఓం ప్రోక్ష్య సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయిత్వన్నాగస్య పుష్ణేయమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం చిత్రలోకస్తత్రేవం యజ్ఞం యజమానం చ ధీః ఓం ప్రోక్ష్య పవిత్రే स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवपनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिनापो देवीरग्ने अग्ने पुवोग्ने गुमोग्रे यमं यज्ञं यदाग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि वाहयामि ब्रह्मण्डम प्रणीष्यामि गिरमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धीः ओं प्रणया सोमाप प्रणीष्यामि गिरमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धीः ओं प्रणया कोम प्रणयत समप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं सकं साधकिन्तरः इदं वदन्ति कृतमट्टापदागसहस्रभूषं गिरमाने ञ्जदीः कोमो जनक् समो जनक् संविहन्तान् देवीर्वश पात्राणि देव इत्याये
ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్నిశోమమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసూనావాహయామి మరుతావాహయామి దుత్రానావాహయామి ఆపభూమస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి అశ్వినామావాహయామి పూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి ఔపాసన యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాయే ప్రజాపతయే కృష్ణనోవామి బ్రహ్మణే కృష్ణనోవామి ఇంద్రాయ కృష్ణనోవామి అగ్నయే కృష్ణనోవామి సోమాయ కృష్ణనోవామి అగ్నయే కృష్ణనోవామి సోమాయ కృష్ణనోవామి అగ్నిశోమాభ్యాం కృష్ణనోవామి ప్రజాపతయే కృష్ణనోవామి బ్రహ్మణే కృష్ణనోవామి ఇంద్రాయ కృష్ణనోవామి వసుభ్యో కృష్ణనోవామి మరుద్భ్యో కృష్ణనోవామి రుద్రేభ్యో కృష్ణనోవామి ఆపాభూపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణవే కృష్ణనోవామి బృహస్పతయే కృష్ణనోవామి మిత్రాయ కృష్ణనోవామి వరుణాయ కృష్ణనోవామి ఆదిత్యేభ్యో కృష్ణనోవామి అశ్విభ్యాం కృష్ణనోవామి పూష్ణే కృష్ణనోవామి కక్షాయ కృష్ణనోవామి కక్షదేవత సోమాయ కృష్ణనోవామి ఔపాసన యజ్ఞాయ కృష్ణనోవామి యజ్ఞదేవత విస్మేభ్యో దేవేభ్యో జ్యేష్ఠం నిర్వవామి సర్వదేవేభ్యో కృష్ణనిర్వవామి ఆద్యం తృప్యతిస్రయామి చిరం తృప్యతిస్రయామి అగ్నే జ్యోతిరసి సమితిసి స్వాహా అమృతమసి వారుణమసి అంతరితం రక్ష అంతరిత అరాతయ ప్రత్యష్టకం రక్ష ప్రత్యష్ట అరాతయ చిత్తదిస్థాపనాత్ ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిః వాక్పతిస్థాపనాత్ ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిః దేవస్వాదివిరాపనాత్ ఛిద్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిః కరసంపూర్ణావాసమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షతా ఆచ్య చురుభిః ఇమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సంత్వేకా చ శతంచ సహస్రంచ యుతంచ నిగితంచ ప్రగితంచ అర్పదంచ న్యర్పదంచ సముద్రస్య మధ్యంచ అంతస్య పరార్తశ్చేమామే అగ్నిష్టగాధేనవ సింధు ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నృదయే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోదసే నమః జనాప్రభవే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః ఆదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవతమిద ప్రసుమా షష్టిచతురహస్రాన్యగితమక్షయమృపదమానయ అయంతయిత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తే నేత్యస్వమృతస్వదేతమృతగిరాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాత్యేన సమేధాయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపభూపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణవే స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగు స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహ కక్షదేవత సోమాయ స్వాహ ఉపాసన యజ్ఞాయ స్వాహ యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ ద్రవ్యాభికార్యా ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శవ స్వాహ ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహ అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసమిత ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకింజక్రమణి ఔపాసనాగ్ను ఆఘారాంతే స్వరమంత్ర అక్షరక్రియా దోష ప్రాగిచిత్తార్థం అతో దేవాదశిత్వైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిత ప్రసుమా ఓం అతో దేవా అవంతనోకితో విష్ణుర్విక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విక్రమే త్రేధానదధే పదం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహా త్రీణి పదా విక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి పశ్యతిగతో ప్రధాని పుష్పషే ఇంద్రస్య సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివే విచక్షుణాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసమపి పంచమోజాగ్రవాగం సస్యమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసమిత ప్రాసామిః గోవింద 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 హరి గోవింద దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని
పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయా మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ తాలిమి నా విధి ఏమి తలచీను కాని దేవుడొక్కడే స్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘనసే నమః అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావృణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల విదల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రభరామణిమండలమండిరే ఐరావతపుండరీకవామనకుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రనీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభితే అమరావదే తేజోవదే సంయమనే రక్షోవదే సింధువదే గంధవత్యలకావదే యశోవదేత్యష్టదేవపరీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరతివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలకపరివాలిదే లోకాలోకాచలవలయతే లవణేక్షుషురా సర్పితరిక్షేర సుప్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరిపూరుతే జంభూప్లక్షకుశక్రం చ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వేపద్వేపతే బాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యమానయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతికం పురుషహారీలామృతపత్రాశ్వయేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్యాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకే రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీబాగలోహితధామాదపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండలపర్యంతం కృతనాశైర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలామకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అజరాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాజపేయపౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతపుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో
నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమణీంద్రమదానసారవిర్భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిः దివ్యమహర్షిభిः రిక్తకుక్యధర్మపురాణ ఇతిహాసకల్పోక్త సకలఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య అనంతకళ్యాణగుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగకౌమోదకే నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమత వైహానస భగవత శాస్త్రోక్తమార్గేణ ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూషస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణోఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణభూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్తదేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరసభారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయనౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవస్యమన ఆప్నవాన ఔర్వవేదలమంజారుహీయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంకల్పతనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీనాంనీమిమాం కన్యాం దాస్యామి. ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రయారుహేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీనాంనీమిమాం కన్యాం దాస్యామి. కన్యాం కనక సంపర్ణాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సమేతచేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యస్రవణేవతాః మిమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి. ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో చక్కనైనటువంటి అగ్ని ప్రతిష్టాపనా కైంకర్యంతో దివ్యమైనటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఏ విధంగా అగ్నిదేవుడు సహకరిస్తూ తన వంతు బాధ్యతగా ఇందులో భాగాన్ని పంచుకుంటూ ఉన్నాడో, మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా భోగి అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ వాతావరణం అంతా అగ్నిదేవునిచే స్పర్శించబడుతూ భోగి మంటల రూపంలో ఏ విధంగా మన భారతదేశం అంతా కూడా దగద్ధగాయమానంగా వెలిగాడో, అట్లే ఈ విధంగా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఈనాడు అత్యద్భుతంగా మకర సంక్రాంతి దివ్యమైనటువంటి ఈ రోజున స్వామివారి పట్ల ఎంతో నిష్ఠ వహించినటువంటి వాడై పరమాత్మకు ఒక మధ్యవర్తిగా సంకల్పాలన్నింటినీ కూడా పరమాత్మ వైపుకు నడిపించేటట్టు వాడు అగ్నిదేవుడు. అందుకనే వేదాల్లో అనేక చోట్ల అగ్నిదేవుని గురించి సూక్తాదులు ఎన్నో ఉన్నాయి. అగ్ని సూక్తం, మిత్ర వరుణుల సూక్తం, ఇంద్ర సూక్తం, ఇలా దేవీ దేవతల యొక్క సూక్తాలతో నిండి ఉన్నదే ఋగ్వేదం.
అందులో అగ్నిదేవునికి సంబంధించినటువంటి అనేక సూక్తాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి అగ్నిదేవుడి యొక్క పాత్ర ఎంతగానో దివ్యంగా ఉంటుందన్నమాట. ఇలాంటి యజ్ఞాలలో, యాగాలలో, హోమాలలో, కళ్యాణోత్సవాలలో మనం వైదికంగా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఏ కార్యానికైనా అగ్నిదేవుడు ముందుంటాడు ఆ సంకల్పాలను నెరవేర్చడానికి. అందులోనూ లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి అంశాలకు మరీ ముందుంటాడు ఉత్సాహవంతుడైనటువంటి ఒక ధీశక్తి సంపన్నుడిలాగా, ఓజశక్తి సంపన్నుడిలాగా అగ్నిదేవుడు అలాంటి పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాడు. అదిగో దర్శిస్తూ ఉన్నాం. మాంగళ్యధారణ సుముహూర్తాన్ని ఈ విధంగా పండిస్తున్నటువంటి కాలం ఇలా అడుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు, స్వామి కాలం అనేటటువంటి స్వరూపానివి నీవే కదా, కాలము అనేటటువంటి ఒక స్పర్శతో ఉన్నటువంటి ఈ కైంకర్యము, మరి పులకించేటటువంటి కొన్ని కైంకర్యాలు ఎంతో స్థాయిలో తారాస్థాయిలో వెలుగొందుతూ ఉంటాయి కదా, అలాంటి తారాస్థాయిలో వెలుగొందుతూ ఉన్నటువంటి కైంకర్యాలనే ఎప్పుడూ నాకు నింపవా అని కాలం బతిమలాడుతూ ఉంటుంది. అతి బలీయమైనటువంటి కాలస్వరూపుణ్ణి నేనే అని గీతాచార్యుడు చెబుతూ ఉన్నాడు కదా, అలాంటి కాలం ఒక్కసారిగా ఎప్పుడూ ఉండేటటువంటి, అలాంటి కాలంలో ఎప్పుడూ ఉండేటటువంటి వాడు పరమాత్మ. అందుకనే భూత భవిష్య వర్ధమాన 3 కాలాల్లోనూ ఉండేటటువంటి పరమాత్మ నేడు కళ్యాణ చక్రవర్తిగా మనకు గోచరిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి కాలంలో ఉన్నటువంటి వాడు, కాలాతీతుడై ఉన్నటువంటి వాడు, ఒకప్పుడు పుట్టక ఉన్నటువంటి వాడు, ఒకప్పుడు మరణము లేనటువంటి వాడు, అంటే చావు పుట్టుకలు లేనటువంటి వాడు పరమాత్మ. అలాంటి దివ్యమైనటువంటి పురుషోత్తముడు నేడు కళ్యాణ చక్రవర్తిగా మనందరి పట్ల ఎంతో శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాడై, భక్తుల పట్ల భగవంతునికి కూడా అంతే శ్రద్ధ ఉంటుంది అని చెప్పడానికి అనేక నిదర్శనాలు ఉన్నాయి భాగవతంలో. కాబట్టి భగవంతుని పట్ల మనం ఎంత శ్రద్ధ వహిస్తామో భగవంతుడు కూడా మన వైపు అనేక రకాలుగా శ్రద్ధ వహిస్తూ ఉంటాడు. ఆ విషయం మనకు తెలియదంతే. కాబట్టి మనం తెలుసుకున్న రోజున పరమాత్మ మన కోసం ఎంతగా తన యొక్క దివ్య ఆశీస్సులను అందించడానికి ఎంతగా తపన పడుతూ ఉన్నాడో మనకు తెలుస్తుంది. అలాంటి తపన మనకు ఎప్పుడూ కరువు కాకుండా ఉన్నది. కానీ మనం లోపించడం వల్ల, మనస్సు లోపించడం వల్ల, జ్ఞానం లోపించడం వల్ల, శ్రద్ధ లోపించడం వల్ల, అజ్ఞానం హెచ్చుమీరడం వల్ల మనకు పరమాత్మ లీలలు అర్థం కాకుండా ఉన్నాయన్నమాట. కాబట్టి అంతటి దివ్య పురుషోత్తముడైనటువంటి పరమాత్మ కళ్యాణ చక్రవర్తిగా గోచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ సందర్భాలన్నింటినీ కూడా ఏ విధంగా మనం దివ్యత్వాన్ని ప్రకటింపజేసేటట్లుగా మనం స్వీకరించాలి అంటే, పరమాత్మకు అనేక రకాల కోణాలలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వాన్ని అంతా కూడా భక్తుల కోసం కేటాయించినటువంటి తీరును మనం మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలా గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ లీలా వినోదుడు మనలో ఆవాహనమై మనకు అన్ని రకాలైనటువంటి కష్టాలను తీర్చేటటువంటి వాడిగా, పరమాత్మగా, తండ్రిగా, గురువుగా మనకు అన్ని రకాలుగా కూడా అనుగ్రహాన్ని కుమ్మరిస్తూ ఉంటాడు పరమాత్మ. కాబట్టి అదిగో నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తిగా భాసిల్లేటటువంటి ఈ శుభ తరుణంలో, అభిజిత్ లగ్నంలో స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి పరమాత్మ స్వహస్తాల చేతుల మీదుగా, తన స్వహస్తాల మీదుగా దివ్యమైనటువంటి మాంగళ్య ధారణ చేయబోతూ ఉన్నాడు పరమాత్మ. కాబట్టి ఇరుదేవేరులకు చక్కగా ఈ శుభముహూర్తంలో మకర సంక్రాంతి పర్వదినం నాడు దేవదేవోత్తముడైనటువంటి పురుషోత్తముడు ఇరుదేవేరుల మెడలో తాలి కట్టబోతూ ఉన్నాడు, మంగళసూత్ర ధారణ చేయబోతూ ఉన్నాడు. మనం వాడుక భాషలో చక్కనైనటువంటి తెలుగు భాష ఎంత గొప్పది అంటే, అన్ని రకాల భాషలను కలుపుకుంటూ ఉండేటటువంటి తత్వంతో ఉన్నటువంటి మన అదృష్టం తెలుగు భాషలో తెలుగు గడ్డ మీద స్వామివారు వేంచేసి ఉండడం కూడా చాలా గొప్ప విశేషం కదా. కాబట్టి పరమాత్మ వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించిన వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి. భాష ఏదైనా భావం ముఖ్యం. కాబట్టి పరమాత్మ అందరి భావాలను స్వీకరిస్తాడు. ఒక తెలుగు భాష, సంస్కృత భాష అనే కాకుండా భావం ముఖ్యం. ఎలాంటి భావనతో ఏ భక్తుడు ఏ దేశం నుంచి, ఏ రాష్ట్రం నుంచి విచ్చేసినా అందరినీ సమంగా సమన్వయపరుస్తూ ఉండేటటువంటి వాడు పరమాత్మ. కాబట్టి దివ్య పురుషోత్తముడైనటువంటి పరమాత్మ ఇరుదేవేరులతో కలిసి చక్కనైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. చక్కగా స్వర్ణాభరితమైనటువంటి మాంగళ్యములను చక్కగా సంప్రోక్షణ, శుద్ధీకరణ, అన్ని రకాలైనటువంటి ఏ వస్తువుకైనా సరే శుద్ధీకరణ, సంప్రోక్షణ చేస్తూ ఉంటారు కదా. మరి బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ఏ వస్తువైనా అది విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ఒక పరమార్థంతో కూడినటువంటి వస్తువే కదా. మరి వాటికి శుద్ధీకరణ అవసరమా? మంత్రంతో వాటిని శుద్ధి చేయడం అవసరమా అంటే, పరమాత్మ అనేటటువంటి ఒక దివ్య తత్వాన్ని
మనస్సులో ఉంచుకున్నప్పుడు దానికి సమానంగా వస్తువు ఉన్నదా లేదా అని చూసుకోవాలి. దానికి సమానంగా ఒక వస్తువు ఉన్నది అంటే స్వామి అది లేకపోతే మంత్రం అనేది ఒకటి ఉన్నది కదా, మంత్రముతో సమానమైనటువంటి వాడు పరమాత్మతో సమానమైనటువంటిది మంత్రం. కాబట్టి ఆ మంత్రంతో ఆ వస్తువును పావనం చేయాలి, శుద్ధి చేయాలి. కాబట్టే ఈ సంప్రోక్షణ పద్ధతి, శుచీకరణ పద్ధతి ఇవన్నీ కూడా అందుకే శాస్త్రంలో ఎంతో గొప్పగా వాటికి విలువ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. కాబట్టి అలాంటి దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యాలతో స్వామివారు ఇప్పుడు స్వహస్తాల మీదుగా ఇరుదేవేరులకు చక్కగా కళ్యాణ ధారణను చేయబోతూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారి ద్వారా. కాబట్టి పరమాత్మ అదిగో దర్శించండి, దివ్యమైనటువంటి మంగళసూత్రాలను మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి అన్ని దేశాలలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఈ కళ్యాణ వీక్షణను చూస్తూ ఉంటారు, చేస్తూ ఉంటారు. వారి వారి ఇళ్లలోనే చక్కగా హారతి కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. మనం గమనించినట్లయితే కొంతమంది ఇళ్లలో ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంత తాన హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునా లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభయే సాజీవ శరదశతం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువంతేమో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. శ్రీదేవి నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునా లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభయే రక్షధ్వం భువనత్రయం. భూరేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. సుప్రతిష్ఠితమస్తు. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు మనయునాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా బోసి మలయుని నాభి హోమపు గుండములను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని
పలికి యౌవనపు యాగము చేసినతడు. నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవతమిద ప్రసువా ఓం అగ్నిదేవ ప్రథమో దేవతా నాగుంసోస్య ప్రజామంచితమత్య భాషాత్ తదయకం రాజావరణో నమన్యదాం యథేజక్ స్త్రీ పవిత్రమకన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగదాంగారః పత్యుతి దీర్ఘమాయుః అసోన్యావస్థా దేవతామస్తమాదా పౌత్రమానందమపి ప్రబుధ్యతాం యక్ స్వాహా ఇమం మే వ్రణస్తురుథి హవమద్యాచమనయా త్వామవస్సురాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానసరాజా ఆస్తే ఇదమానో హవిర్భిః అహేనమానో వరుణేహ భోద్రుజుగుం సమాన ఆయు ప్రమోషే స్వాహా తన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేనో వయాసతిష్ఠాః యజుష్టో వహ్నినమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సిప్రమమతిః స్మత్స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే భమా భవతి నేతిష్టో అస్యాపశదో వ్యుష్టో అవజిక్వనో వరుణగం మృడానో వీహిమృడేకం సహవోనయేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్యాసన్మనసా హితః అయాసన హవ్యమోహిజేయానో దేహిమహేజడగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవతమిద ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకిన్యకర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవతమిద ప్రసువా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరణమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానా వపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరణమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానా వపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వాముదత్వయా వయం ధారా పుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరణమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేక్నౌ లాజానా వపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవతమిద ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకిన్యకర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాగిచ్చిత్తార్థమతో దేవాని షట్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవతమిద ప్రసువా ఓం మతో దేవా అవంతనో యదో విష్ణుర్విక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విక్రమే త్రేధానదధే పదం సమో నమస్య భాగం శ్రే స్వాహా త్రీని పదా విక్రమే విష్ణుర్గోమా అదాభ్యః తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణో కర్మాణి పశ్యతగదో వృధాని విస్పశే ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దిమేవ చక్షుణాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాజో విపన్యమౌజాగ్రవాగం సస్యమింధరే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవతమిద ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకిన్యకర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ కర్మధాత్ పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవతమిద ప్రసువా యదస్య కర్మణోత్తిరేరజం యత్వా అన్యోన్యభ్యాకరం అగ్నిష్టస్పృష్టకృత్వాన్ సర్వగ్స్పృష్టకం జుహరం కరోతు స్వాహా. అగ్నయే స్పృష్టకృతే జుహతహుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా. అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నారాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా. ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్యః స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్యః స్వాహా సర్వత్రేమాదిష్టకం సర్వత్రేమానాదిష్టం దేవతమపస్మై స్వాహా. అగ్నయే స్పృష్టకృతే స్వాహా వాస్తుపదే నమో వాస్తుపతయే స్వాహా. యన్మ ఆత్మనో
मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनराः जातवेदापजर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्दातरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनायवं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषन्तरित्यै स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितिषि तेजोषि तेजोमयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वाजोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा युजन्ति सप्तयो नीरामृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टं कृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं जौर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निर्जैनं वेदर्जैनं जौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्यैर्वसभिः सम्मर्द्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणरपितरपितामहाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमतृप्यन्तामदितेन्मम अनुमतेन्मम कुस्ताः सरस्वतेन्मम कुस्ताः देवतमिदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदासकं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णं मे भूयात् स्वाहा मे भूयात् स्वाहा सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षेतामसि मामे क्ष्येष्ठाः वरशिष्टागह्वरेष्टोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधेक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदम्बाजी एकवर्धवत्रमेधां वश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूक्ष्य ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषतयस्थदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निवार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्ठामयो भवस्तानपूर्जे तथा तनामहेरणाय चक्षसे यो वश्वतमोरसस्तस्य भार्गते हनः वसुतेर्वमातरः तस्मा आरङ्गमाममो यस्य क्षयाय जिन्वधा आपो जनयथा च नः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयिन्द्रयन्द्रयं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्य भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मधासनाय कृतमया देव परिपूर्णं ततस्ते प्रायश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाजामनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्तङ्गनं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रणपाद्र्घ्याचमनीं समर्पयामि यदास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
సర్వం శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీనివాసార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇప్పుడు లాజహోమాన్ని చక్కగా నిర్వహించినటువంటి విధానాన్ని మనం చూశాం కదా. లాజహోమంతో పాటు అగ్ని పవిత్రమైనటువంటి అగ్నిదేవుని యొక్క పాత్ర, పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం, తర్వాత లాజహోమం ఏ విధంగా ఎంత సుమనోహరంగా ఈ కార్యక్రమాలు మనం ఆ దగద్ధగాయమానంగా వెలిగేటటువంటి సంకల్పాలను తాను స్వీకరించి అందజేసేటటువంటిగా పరమాత్మను మనం ఎంత గొప్పగా దర్శించవచ్చో. అందుకనే విభూతులన్నీ కూడా పరమాత్మయే అని గీతాచార్యుడు చెప్పాడు కదా. ఇప్పుడు వారుణమాయనం అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి ప్రక్రియను చూస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా అన్నమాచార్యుల వారి వంశీయుల చేతుల మీదుగా ఈ మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబడడం గొప్ప విశేషాంశంగా మనం భావించాలి. కాబట్టి కొబ్బరికాయలను దొర్లించేటటువంటి పద్ధతి, దీని యొక్క ఆంతర్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే శరీరాలు అనేక రకాలుగా కదులుతూ ఉన్నప్పటికీ మనస్సు చలించకుండా కుదురుగా ఉండాలని, అందులో ఉన్నటువంటి నారికేల జలం పవిత్రతను కోల్పోకుండా ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో మన మనస్సు కూడా చలించకుండా అంతే స్వచ్ఛంగా ఉండాలి, అనేక రకాలుగా శరీరం కదిలినప్పటికీ అన్నట్లుగా ఆ భావనను మనం స్వీకరించాలి. ఇప్పుడు కళ్యాణమాల పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. చక్కగా స్వర్ణ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి పరమాత్మ రకరకాల పుష్ప విశేషాదులతో పరిమళిస్తున్నటువంటి మాలలను ధరించి ఆ మాలను స్వామివారి స్వహస్తాల మీదుగా శ్రీదేవి అమ్మవారికి సమర్పించారు. ఇప్పుడు అంతే భక్తి శ్రద్ధలతో అర్చక స్వాముల వారు శ్రీవారికి కంఠసీమకు అలంకరింపజేస్తూ ఉన్నారు కళ్యాణమాల పరివర్తనం అనేటటువంటి కైంకర్యంలో భాగంగా. ఇప్పుడు స్వామివారు ధరించినటువంటి మాలను తీసి ఇప్పుడు భూదేవి అమ్మవారికి సమంత్రపూర్వకంగా సభక్తిపూర్వకంగా ఎంతో శ్రద్ధతో ఈ యొక్క దివ్యమైనటువంటి మాలను స్వామివారి స్వహస్తాల మీదుగా భూదేవి అమ్మవారికి కూడా సమర్పించారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ భూదేవి అమ్మవారి కంఠసీమ నుంచి తీసి స్వామివారికి సమర్పించబోతూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. చక్కగా దండలు మార్చుకోవడం అనేటటువంటి ఈ పద్ధతి ఎంత గొప్ప రమణీయత్వాన్ని చేకూర్చుకొని ఉన్నదో తెలుసా. కాబట్టి విచ్చేసినటువంటి ఈనాటి ఆర్జిత కళ్యాణానికి విచ్చేసినటువంటి భక్తాదులందరి యొక్క మనస్సు, ఆ ముఖార విందాలన్నీ కూడా భక్తితో ఎంతగా వెలిగిపోతున్నాయో చూసారా. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అమృతతుల్యమైనటువంటి దీపంలాగా ముఖం వెలుగుతూ ఉన్నది అంటే స్వామివారి యొక్క ప్రజ్ఞ మాత్రమే. కాబట్టి అలాంటి ప్రజ్ఞాపాఠవం కలిగినటువంటి పరమాత్మను మళ్ళీ దర్శించాలి, మళ్ళీ మళ్ళీ దర్శించాలి అని వారి యొక్క మనస్సు ఎంత కుతూహలం ఆడుతున్నదో చూసారా. కాబట్టి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవానికి విచ్చేసినటువంటి వీరందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ చక్కగా మకర సంక్రాంతి అనేటటువంటి దివ్యత్వాన్ని చేకూర్చుకున్నటువంటి ఈ రోజు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ ప్రకృతి సహజసిద్ధమైనటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి పండుగే సంక్రాంతి. కాబట్టి పరమాత్మ ఈనాటి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ప్రకృతి తల్లి వంటిది, నేను తండ్రి వంటి వాడిని అంటూ ఉన్నాడు కదా. కాబట్టి ఈ సంక్రాంతి రోజు ప్రకృతి స్వరూపమైనటువంటి అమ్మవార్లను పెండ్లాడి స్వామివారు దివ్య పురుషోత్తముడై అక్షతారోహణ కూడా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తురుము పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను నమో